بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبتین منہم بمزید الإصابۃ والثواب والصلاة والسلام علی رسولہ واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے ساتھی درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ صدر محفل قابل صد احترام حضرت العلام پیر سید تیفور شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ، اور اہل سنت و جماعت کے مشائخ اور علماء کرام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سبھی حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک سید زادے کے عرس مبارک پر حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ میری مراد پیر سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی صاحب مزار کے مزار شریف پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس آستانے پر آنے والے ہر بھوکے کو رب ذوالجلال جھولیاں بھر کر واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مختصر وقت کے اندر انتہائی ضروری گفتگو کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، لفظ ولی ہماری عام مستعمل زبان کا لفظ ہے، ہم اس کو روزانہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اس کو لغت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ لفظ ولی جو ہے اپنے دامن میں کتنے معنی رکھتا ہے اور کتنی محبتوں کی داستان رکھتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم دل وجد کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تفسیر کی مشہور کتاب تفسیر مظہری کے اندر لفظ ولی کے 4 معنوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں
الولی اسم منہ بمان القریب و بمان المحب و بمان الصدیق و بمان النصیر۔ فرمایا اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ کم از کم 4 شانیں اپنے سینے میں ضرور رکھتا ہے، 4 شانوں سے اس کو ضرور مالا مال کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الولی اسم منہ بمان القریب و بمان المحب و بمان النصیر و بمان الصدیق۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قرب میں رہتا ہے، اللہ کے ولی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کا محب ہوتا ہے، جو رب کی ذات سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہوتا ہے، جس کے سامنے کوئی اور چیز نہیں ہوتی، وہ حالات کیسے ہوں، لمحات کیسے ہوں، وقت کیسا ہو، راتوں کی تنہائیاں ہوں یا صبح کے اجالے کیوں نہ ہوں، انجمن دوست کیوں نہ ہو یا خلوتیں کیوں نہ ہوں، اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔ اور یہ جو محب ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ پھر رب کا محبوب بھی ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب یہ سفر شروع کرتا ہے نوافل پڑھ پڑھ کے، تسبیح و تحلیل کر کر کے، اور قرآن کی آیات کو اپنی زبان پر دہرا دہرا کر یہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور رب ذوالجلال سے پیار کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب فرمانے والا خدا ہوتا ہے اور فرمان کو پورا کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے چاہنے والا خدا ہوتا ہے اور اس کی چاہت کو پورا کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے سوال خدا کا ہوتا ہے اور پورا کر کے دکھانے والا اس کا بندہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کانٹا بدل جاتا ہے۔ ایک وقت تھا یہ محب تھا اور وہ محبوب تھا، ایک وقت تھا وہ چاہنے والا تھا اور وہ چاہا جانے والا تھا اور یہ چاہنے والا تھا، لیکن اب وقت تبدیل ہو گیا۔ یہ اپنے اللہ کی یاد میں اتنا گم رہا، اتنے نوافل پڑھے، اتنی تسبیحاں کی، اتنی خدمت خلق کی، اب جو ہے وہ کانٹا تبدیل ہو گیا ہے، یہ محبوب بن گیا ہے اور وہ اس کا محب بن گیا ہے۔ اب سوال اس کا ہوتا ہے، پورا وہ کرتا ہے، اب زبان اس کی ہلتی ہے اور اس کی زبان کو پورا خدا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور میں اپنی زبان سے کہوں تو شکایت ہوگی، اللہ کے قرآن سے پوچھو، رب ایک مقام پر یہ اعلان فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو محبوب ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی غم ہوتا ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ مقام بڑا ہے بندہ کہے میں رب کا دوست ہوں، مقام بڑا ہے کہ بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میری دوستی خدا سے لگ گئی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ مقام اور ہے کہ بندہ دن سے لے کے رات تک یہ کہتا رہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، اور رات سے لے کے صبح تک کہتا رہے میں رب کا دوست ہوں۔ یہ مقام اور ہے، لیکن عرشوں والا خدا ایک دفعہ کہہ دے یہ میرا دوست ہے، یہ مقام اور ہے۔ جہاں یہ قرآن میں آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے۔ کون ہے وہ؟ ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی شان کیا ہے؟ رب آپ اعلان فرماتا ہے
الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ بھنگی نہیں ہوتے، وہ چرسی نہیں ہوتے، وہ ڈول ڈھمکوں والے نہیں ہوتے، وہ لیلا مجنو کی داستانیں سننے والے نہیں ہوتے، وہ خدمت خلق میں مخلوق کو خدا کے دروازے سے ہٹانے والے نہیں ہوتے۔ ان کی عظمت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کا جھومر ہمیشہ ان کے سینے میں سجا رہتا ہے، اور عمل کی تسبیحاں ہمیشہ ان کے چہروں پہ نظر آتی ہیں۔ وہ تقوی کی بہار والے ہوتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوتوں والے ہوتے ہیں، وہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، ہر لمحے اپنے اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ والے ہوتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ والے ہوتے ہیں۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی کی چادر ان کے سینے پہ ہوتی ہے۔ کیا صرف فجر کے وقت، کیا صرف ظہر کے وقت، کیا صرف عصر کے وقت، کیا صرف مغرب کے وقت، کیا صرف عشاء کے وقت، کیا صرف تہجد کے وقت؟ نانا، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہمیشہ تقوی کی چادر رہتی ہے۔ موسم برسات ہو تب بھی، موسم بہار ہو تب بھی، موسم خزاں ہو تب بھی، موسم سرما ہو تب بھی، موسم گرما ہو تب بھی، وہ ایک لمحے کے لیے بھی تقوی کی چاشنی کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے۔ اولاد والے ہوں تب بھی، اور خالی ہوں تب بھی، اور پھر خوشیاں ہوں تب بھی، اور پھر غموں کے پہاڑ اٹھے تب بھی، ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر ادھر سے بھی اعلان ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے دنیا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں نے دنیا بھی ان کے لیے بنائی ہے، آخرت بھی ان کے لیے بنائی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی جو فرمان جاری ہو چکا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ حیات میں سانسیں لیتے رہیں، زمین کی چھاتی پہ چلتے رہیں، پھر بھی رب کے دوست ہوتے ہیں۔ منو مٹی کے نیچے آ جائیں، پھر بھی رب کے دوست ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں بڑی توجہ چاہتا ہوں تمہاری۔ بڑا مقام ہے، بندہ کہے کہ میں اس کا دوست ہوں، بندہ کہے میں رب کا ولی ہوں، رب کا دوست ہوں، مرتبہ بڑا ہے۔ لیکن وہ ایک مرتبہ کہے یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ مقام اور ہے۔ قرآن کا دوسرا مقام اٹھا کر دیکھو، اللہ اعلان فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا سنو، ایک وقت وہ تھا جب یہ کہتا تھا میں اللہ کا دوست ہوں، اب عرشوں والا خدا اعلان فرما رہا ہے ہم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اب یہ ہمارا ولی بن گیا ہے، اب یہ ہمارا محبوب بن گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ یہ کسی محدث کی فکر نہیں ہے، یہ کسی مفسر کی سوچ نہیں ہے، یہ کسی مسلح کی بنائی ہوئی داستان نہیں ہے، اور یہ کسی کاری کا گڑا ہوا قرآن نہیں ہے، یہ لوح محفوظ کی چاشنی ہے، یہ جبریل امین لانے والے ہیں اور میرے محبوب کے سینے پہ نازل ہونے والی ہے، صحابہ کے مجمع میں سرکار پڑھ کر سنانے والے ہیں۔ اس امت کی عظمت اتنی ہے کہ آقا کونین نے جو قرآن صفہ پہ بیٹھ کے صحابہ کو پڑھایا تھا، وہی کتاب آج ہمارے سینوں کے اندر بھی موجود ہے، ہماری مساجد کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی بنیاد پر تو میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا تھا، صحابہ ای الخلق الیکم ایمانا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا۔ مجھے کچھ لوگوں کے ایمان پہ تعجب ہے، بتا سکتے ہو وہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان پہ میں تعجب کرتا ہوں؟ صحابہ نے 3 نام پیش کیے تھے، آقا الملائکۃ، دوسرا نام تھا فالنبیون، تیسرا نام تھا نحن۔ آقا جن کے ایمان پہ آپ کو تعجب ہے وہ ملائکہ ہوں گے۔ میرے محبوب نے فرشتوں کا نام سنا تو سرکار نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، رحمتوں کے پھول برسنے لگے، آب زمزم سے دھلے ہوئے الفاظ میں میرے محبوب فرمانے لگے
वमा लहुम ला युमिनून वहुम इंदा रब्बिहिम। सहाबा कैसा जवाब देते हो? मुझे फरिश्तों के ईमान पे ताज्जुब कैसे हो सकता है? रहे मेरे रब के पास और ईमान मेरे ऊपर न लाएं, ये कैसे हो सकता है? रब के कुरब में रहने वाले मेरे ऊपर ईमान न लाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे जबरील के ईमान पे कोई ताज्जुब नहीं, मुझे इसराफील के ईमान पे कोई ताज्जुब नहीं, मुझे मिकाइल के ईमान पे कोई ताज्जुब नहीं, मुझे इजराइल के ईमान पे कोई ताज्जुब नहीं, मैं मलाइका के ईमान पे ताज्जुब नहीं करता। तो सहाबा ने दूसरा नाम पेश कर दिया, फन नबीयून। आका वो नबी होंगे जिनके ईमान पे आपको ताज्जुब है। गुले कुदस की पत्तियों को फिर हरकत हुई। आका कौनन फरमाने लगे, वमा लहुम ला युमिनून वल वहयु यंजिलु अलैहिम। सहाबा उनके ईमान पे कैसे ताज्जुब हो सकता है? जो जबरील मेरे ऊपर आया था क्या उनके ऊपर नहीं आया था? और जो नूर मेरे ऊपर उतरता रहा क्या उनके ऊपर नहीं उतरा? ना मुझे नूह अलैहिस्सलाम के ईमान पे ताज्जुब, ना मुझे हुसैन के बादशाह हजरत यूसुफ के ईमान पे ताज्जुब, ना मुझे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के ईमान पे ताज्जुब, ना मुझे हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह के ईमान पे ताज्जुब, ना मुझे मूसा कलीम के ईमान पे ताज्जुब, ना मुझे ईसा रूहुल्लाह के ईमान पे ताज्जुब। मुझे 1.25 लाख तकरीबन नबियों के ईमान पर कोई ताज्जुब नहीं। इसलिए मैं कोई नया पैगाम नहीं लेकर आया, जो पैगाम वो लाते रहे वही मैं लेकर आया हूं। बाल्फाज़े दीगर मेरे महबूब ये फरमा रहे थे, सहाबा उनके ईमान पे मुझे ताज्जुब भी कैसे हो सकता है? मेराज की रात मस्जिद अक्सा में सारे मेरे पीछे हाथ बांध के खड़े थे, उनके ईमान पे मैं ताज्जुब कर नहीं सकता। जब ये बात हुई तो सहाबा ने तीसरा नाम पेश किया, फन नबीयून फल मलाइका फन्नहनु। आका अगर मलाइका नहीं है, अगर नबी नहीं है, फन्नहनु तो हम हैं जिनके ईमान पे आप ताज्जुब करते हैं। यकीनन सहाबा जैसा कोई नहीं हो सकता। सहाबा तो वो हैं जिन्होंने सरकार की खातिर अपनी बरादरी छोड़ी है, अपना कारोबार छोड़ा है, अपने रिश्तेदार छोड़े हैं, अपनी तिजारत छोड़ी है, अपनी बीवी छोड़ी है, अपने बच्चे छोड़े हैं, अपना जानो माल छोड़ा। सहाबा वो हैं जिनके लिए अरश से संदेश आते रहे हैं। मेरा रब आप ऐलान करता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ लल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़रअन अखरज शतहु फआज़रहु फस्तगलज़ा फस्तवा अला सूकिही युजिबु ज़ुर्रा लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार वअदल्लाहु लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अजीज़ाने ग्रामी कदर, सुन्नियों का ढीले ईमान वालों से कोई ताल्लुक नहीं होता। उस हस्ती के उर्स पे आए हो जिसके नाने की अजमत क्या है और जिसके दादे की अजमत क्या है। पढ़ो वो हसन हुसैन के बाबा हजरत फातिमा के सर का ताज, ताजदारे हल अता, सखावत के समुंदर, शुजाअत के गजनफर, बाबे मदीनतुल इल्म, दरवाजा शहर नबूवत, मंबा जूदो सखा, पैकरे सिद्को सफा, वो हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा जिसका हाथ पकड़कर मेरी सरकार ने फरमाया था, मन कुंतु मौलाहू फअली जन मौलाहू, जिसको सामने बिठाकर मेरी सरकार ने फरमाया था, अंता अखी फिद दुनिया व फिल आखिरा, जिसके मुतल्लिक मेरी सरकार ने फरमाया था, अंता सय्यदुन फिद दुनिया व सय्यदुन फिल आखिरा, हबीबो का हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह, अदुव्वो का अदुव्वी व अदुव्वो अदुव्वुल्लाह। वो हस्ती जिसको सरकार ने फरमाया था, अन्नज़्रु इला वजह अली जन इबादतुन, वो हस्ती जिसको सरकार ने फरमाया था, जिक्र अली जन इबादतुन, अली तेरा कोई नाम जपे वो भी इबादत होगी, तेरे साथ कोई प्यार करे वो भी इबादत होगी। जो तुझे मौला समझे, जो मुझे मौला समझे, वो तुझे भी मौला समझेगा। अली मैं सारी कायनात का मौला, तू भी सारी कायनात का मौला। उस अली को
उस हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा को कुरान से कितना प्यार था। मेरे नबी ने फरमाया था अली जन माल कुरान वल कुरान मा अली, फरमाया अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, कभी जुदा नहीं होंगे। लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैहिल हौद। और ये संगत दुनिया की संगत नहीं है, ये सिर्फ कब्र की नहीं है, ये हशर के मैदान में दोनों दोस्त बन के हौज़े कौसर पे मेरे पास हाजिर हो जाएंगे। उस अली की अजमत क्या है? फरमाते हैं मैं जब घोड़ी के और मैं जब सवारी पे सवार होने लगता हूं, पहला कदम रिकाब में रखता हूं, दूसरा रखने से पहले पहले अल हमद से लेके वन्नास तक सारा कुरान पढ़ लेता हूं। अजीजान ग्रामी कदर, उस कुरान के अंदर सहाबा की अजमत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अखरज शतहु फआज़रहु फस्तगलज़ा फस्तवा अला सूकिही युजिबु ज़ुर्रा लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। कुरान सहाबा की अजमत पे बोले तो ऐलान क्या होता है? ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला उलाइका आज़मु दरजतन मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। कुरान बोले तो ऐलान क्या करता है? फ़इन आमनू बिमिस्लि आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कुरान बोले तो ऐलान क्या करता है? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। कायनात में सहाबा जैसा कोई नहीं हो सकता। मेरी सरकार ने फरमाया था अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना। अशरा मुबशरा को बशारत जन्नत की दी थी और 1.25 लाख को फरमाया था जिसने ईमान की हालत में मेरा कलमा पढ़ा है जन्नत में जरूर जाएगा। जन्नत उनके नाम लग गई है। उन जैसा कोई नहीं हो सकता। हो कैसे सकता हो? जान लुटाएं, माल लुटाएं, औलाद लुटाएं, बीवी बच्चे लुटाएं, उन जैसा कोई नहीं। फनहनु, आका हम हैं जिनके ईमान पे आपको ताज्जुब है। सुनो मेरे महबूब का जवाब, दिल वजद करेगा। फरमाया वमा लहुम ला तुमिनून, फरमाया तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाओगे। वाना बैना अज़हुरिकुम, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूं, तुम्हारे पास मौजूद हूं। तुम्हारी मौजूदगी में जिब्रील आते हैं, तुम्हारी मौजूदगी में कुरान का नुज़ूल होता है, तुम्हारी मौजूदगी में मेरी उंगली के इशारे से चांद का कलेजा टूटता है, तुम्हारी मौजूदगी में मेरे इशारे से डूबा हुआ सूरज पलटता है, तुम्हारी मौजूदगी में तीर बरस रहे होते हैं, तलवारें चल रही होती हैं, खून बह रहे होते हैं, डेले निकल रहे होते हैं, बाजू कट रहे होते हैं। कटा हुआ बाजू लेकर और निकला हुआ ढेला लेकर मेरी बारगाह में हाजिर होते हो। मैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का मुतालबा नहीं करता, मैं खून और ग्लूकोज की बोतलें नहीं मंगवाता, मैं स्ट्रेचर पे नहीं लेटाता, और मैं जो है ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जाता, और ना ही सर्जन को बुलाकर तुम्हारा ऑपरेशन करता हूं। कटा हुआ बाजू लेकर आते हो, मैं अपना थूक लगाता हूं, बाजू पे रखता हूं, पहले बाजू से ज्यादा ताकत अता कर देता हूं। तुम मेरी बज़म में आते हो, निकला हुआ डेला लेकर मैं थूक निकालता हूं, डाक पे रखता हूं, पहली आंख से ज्यादा बिनाई अता फरमा देता हूं। सहाबा तुम्हारे ईमान पर भी कोई ताज्जुब नहीं, मुझे मलाइका के ईमान पर भी कोई ताज्जुब नहीं, मुझे जो है नबियों के ईमान पर भी कोई ताज्जुब नहीं। सहाबा की डिक्शनरी बंद हुई, जब दिमाग बंद हुआ तो सरकार की बज़म में अर्ज करते हैं आका आप बताएं फिर वो कौन लोग हैं जिनके ईमान पे ताज्जुब करते हो। अपनी किस्मत में नाज करो, पीरों के डेरों पे आने वालों, सैयदों के डेरों पे आने वालों, सुफ़ा पे बैठकर सहाबा ने जो कुरान पढ़ा था और महबूब ने पढ़ाया था वो आज अहले सुन्नत के सीनों में वैसे का वैसा ही मौजूद है। सरकार ने फरमाया कौमन यकूनून बाती यजदून फीहा सुहुफा, फरमाया सुनो वो बाद में आने वाले हैं, आज नहीं होंगे, बाद में पैदा होंगे। उनकी अजमत क्या है, उनकी शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है, वो मुतालबा नहीं करेंगे। अब जबरील आए तो मानते हैं, अब कुरान आए तो मानते हैं, अब सूरत फातिहा आए तो मानते
मानते हैं, अब बकरा आए तो मानते हैं, अब सूरह निसा आए तो मानते हैं, अब नजम आए तो फिर मानते हैं, अब सूरह कमर आए तो फिर मानते हैं, अब सूरह रहमान आए तो फिर मानते हैं। फरमाया नहीं, बड़ी मोहब्बत वाले हैं, बड़े प्यार वाले हैं। आका क्या करेंगे? फरमाया कुरान जिल्द होकर जाएगा, कुरान सफों में बंद होकर जाएगा, जमाशुदा कुरान को अपने सीने से लगाएंगे, चूमेंगे, रब की तौहीद के नारे भी लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का कलमा भी जपते जाएंगे। मेरा फिर करोड़ों सलाम ना हो मुमताज कादरी जैसे शेर को रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसने 15 सदियां 1450 साल बाद सहाबा को बताया, सहाबा प्यार तुम्हारा भी बड़ा था लेकिन निगाहे मुस्तफा हमारे ऊपर भी थी, तुम देखकर उसके ऊपर तड़पते रहे। हमने बिन देखा 5 साल का बच्चा भी कुर्बान कर दिया है, बूढ़ा बाप भी कुर्बान कर दिया है, जवान बीवी भी कुर्बान कर दी है, और अपनी मां जैसी अजमत भी कुर्बान की है। नबी के कदम चूमे हैं और बताया है आका कल भी तुम्हारे थे, आज भी तुम्हारे हैं, फांसी के फंदे से पहले भी तुम्हारे थे, फांसी का फंदा चूमा तो फिर भी या रसूल अल्लाह कहते चूमा। क्या अजमत है उस दलेर की, क्या अजमत है उस शेर की जिसने कहा न सर झुका के जिए न मुंह छुपा कर जिए, न सर झुका कर जिए न मुंह छुपा कर जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिलाकर जी लिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिलाकर जिए। हम अगर 2 दिन कम भी जिए तो इसमें क्या हैरत, हम उनके साथ जिए जो शम्मे जला के जिए। हजरत बदर का मैदान था, बदर का मैदान था, हजरत अबू उबैदा बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु को जख्म आए, इतने जख्म आए कि जान लबों के ऊपर थी और पूरा वजूद खून में लथपथ था। सहाबा ने उठाकर जाके सरकार के पास रखा, लेटे हुए थे, सरकार के कदम कुछ दूर थे। हजरत अबू उबैदा बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु रेंगते हुए सरकार के कदमों की तरफ बढ़े और अपना खून आलूदा चेहरा सरकार के कदमों के ऊपर रख दिया। फवादा अखदहु अला कदम ही शरीफा, अपना खून आलूदा चेहरा सरकार के कदमों के ऊपर रखा। मैंने हजरत अबू उबैदा बिन हारिस से पूछा, तेरे इश्क पे कुर्बान जाऊं, तुझे किसने बताया था? जान निकल रही हो फिर भी सरकार के कदम चूमे जाते हैं, हमें तो पाकिस्तान में कोई अंगूठे नहीं चूमने देता, कहता है शिरक हो जाता है। सहाबा तुम्हारी अजमत पे कुर्बान कि तुम दुनिया से जाते हो तो मुस्तफा के कदम चूम कर जाते हो। अब सरकार के कदमों पे रखा सर, इस मंजर को कौन बयान कर सकता है? कायनात में ऐसा दूल्हा नजर ही नहीं आता, कायनात में ऐसा खूबसूरत नजर ही नहीं आता। ये तो कोई उम्मे माबद से पूछे, जब सरकार हिजरत की रात उम्मे माबद की झोंपड़ी में गए थे तो सरकार ने पूछा था कोई खाने पीने वाली चीज घर में मौजूद हो, उसने कहा कोई चीज मौजूद नहीं। सरकार ने फरमाया वो बकरी, कहती है बांझ भी है और लागर भी है, ना चलने के काबिल ना दूध देने के काबिल। फरमाया कोई बात नहीं, काबिलियत रब ने यदुल्लाह के हाथों में रखी है, अगर इसमें काबिलियत नहीं तो यहां काबिलियत है। क्या मतलब? फरमाया इजाजत तो दो, दूध लेना हमारा काम है। माई भी तमाशा देखने लगी, कहती है ले सकते हो तो ले लो। सरकार ने अपना दायां हाथ रखा उसकी पुष्ट के ऊपर, दूसरा रखा थन के ऊपर, घर में जितने बर्तन थे सारे दूध से भर दिए। सरकार ने पिया, सरकार बात सुनने वाली है, सरकार ने पिया, माई ने पिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पिया, खादिम उस्मान थे उन्होंने पिया। करम देख, चलने से पहले पहले फिर एक हाथ ऊपर रखा, दूसरा थन पे रखा, सारा बर्तन दूध से भरा। रवायत उठाकर देखो, छोड़ा तब है जब जाग जमीन पे गिरने लगी है। वो 5-10 मिनट मेरे महबूब ठहरे थे और फिर मुसाफिर बनकर चल दिए थे। रात को अबू माबद भी घर आया और उसको जब शाम का खाना मिला साथ प्याला दूध का भी मिला। गैरतमंद था, पूछता मेरे घर में दूध नहीं था, मुझे दूध कहां से दिया गया है? तो बीवी ने बताया उस बकरी ने दिया है। कहता अकल की बातें कर, इस तरह की बकरियां भी दूध देती हैं? क्या जवाब था उम्मे माबद का? कहती है बकरी नहीं दे सकती, लेने वाला आप आया हुआ था, जिसने लिया वो हमारे घर में आप आया हुआ था। पूछा वो कौन था?
कहती है मैं नहीं जानती, आया कहां से था मैं नहीं जानती, जाना कहां था मैं नहीं जानती, नाम क्या है मैं नहीं जानती, कबीला क्या है मैं नहीं जानती। अक्लमंद बड़ा था, कहता चल कोई बात नहीं, कबीला नहीं जानती तो ना सही, इलाका नहीं जानती तो ना सही, मंजिल नहीं जानती तो ना सही, तू उसका खानदान नहीं जानती तो ना सही, उनका नाम नहीं जानती तो ना सही, मुझे ये बता वो सोना कितना था, वो खूबसूरत कितना था, उसका चेहरा कैसा था। अभी नात खानों ने बड़ी नातें पढ़ी हैं और आपने सुनी है, लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिम्मेदारी से बात करता हूं, पूरी दुनिया के नात खां मिल जाए लेकिन उस तस्वीर को नहीं खींच सकते जो अम्मा ने चंद लम्हे मेरे महबूब की खींची थी और नात सुनाई थी। क्यों, वजह क्या है? वो माई देख के सुना रही थी, नात खां बिन देखे पढ़ते हैं। माई ने जो नात पढ़ी है, आओ चंद अल्फाज मैं भी उसके सुनाऊं और माई की जुबान में सुनाऊं, तुम्हारा दिल वजद करेगा। खामद ने पूछा बता वो उस खूबसूरत कितने थे, जवानी कितनी थी, कद कितना था, आंख कैसी थी, गर्दन कैसी थी। उम्मे माबद से पूछो वो बकरी को देख रही थी या मुस्तफा को देख रही थी। फिर चंद मिनटों में देखा भी कितना जा सकता है, लेकिन अम्मा तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। क्या कहती? कहती रही तो रजुलन ज़ाहिरल वदा अबलजल वज हसनल खुल्क लम तुइबहु सुजला वलम तजरिबिही साला वसीमन कसीम फी ऐनैहि दाश फी अशफारिही वतफ फी सौतिही सहल इन तकल्लमा समा इन समद अलैहिल वागा अज़ज्जु अकरनु अजमलुन नास। अम्मा कहती है मुझसे ना पूछो, जो हमारे वेड़े में आया था वो कैसा था। कहते हैं देखने में इंसान लगता था लेकिन टिकटिकी बांध के चेहरे पे देखा नहीं जाता था। पूछा क्या था? कहती है इतना सेब सुर्ख नहीं देखा जितना चेहरा सुर्ख था, और इतनी बर्फ सफेद नहीं देखी जितना चेहरा सफेद था। और अगली बात सुनने वाली है, कहती है कायनात में मां ने ऐसे इखलाक वाला नहीं जना जो हमारे वेड़े में आया था। अम्मा तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, 5-10 मिनट मेरा नबी ठहरा था, कितने इखलाक का मुजारा हो सकता है। अम्मा कहती आज तक मां ने ऐसा नहीं जना जिसका इखलाक कितने उम्दा हो जो हमारे घर में आया था। अजमत क्या थी? ना पेट आगे को निकला हुआ था, ना अंदर को दंसा हुआ था, सीना पेट आपस में बराबर थे, आंखों में कुदरती तौर पे सुरमा लगा हुआ था और पलकें दराज थी। देखो माई की देखना देखो। आज खवातीन जो हैं अपने हुस्न में इजाफा करने के लिए अपनी पलकों को मसनूई तौर पे दराज करती हैं। अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं, तूने हमारे महबूब को कुदरती तौर पे पलके दराज दी थी। कहती आंखों में सुरमा लगा हुआ था और पलके उनकी दराज थी, उनकी गर्दन सुराहीदार थी। माई कहती है उनकी गर्दन जो है वो सुराहीदार थी, उनकी दाढ़ी घनी थी। और कहती है सुनो उनकी आवाज में जादू था। जब कहा उनकी आवाज में जादू था तो खामन तड़प गया। कहता तुम्हें कैसे पता है कि उनकी आवाज में जादू था? कहती है मेरे पास निशानी मौजूद है। पूछा क्या? कहती है जब बोलते थे तो माफल पे बहार छा जाती थी, जब चुप करते थे चेहरे पे वकार छा जाता था। अज़ज्जु अकरनु अजमलुन नास। आगे से देखें तो खूबसूरत, दाएं से देखें तो खूबसूरत, बाएं से देखें तो खूबसूरत, पीछे से देखें तो खूबसूरत। वसीमन कसीम, जितनी बार देखें उतनी बार ही खूबसूरत लगता था। और अजमलुन नास, आज तक मां ने ऐसा जना ही नहीं जितना खूबसूरत हमारे घर में आया था। मुझे तो यूं लगा माई कह रही थी तू वजह मेरा यार नहीं डिठा ते जिन्नू वेख के चन शर्मावे ते जे ओ जावे सैर करन नु सारा गुलशन चुकिया छावे। जे ओ रखे हाथ फुल्लां ते हाथ फुल्लां विच रल जावे ते बिजली डरदी चमक न मारे। जे ओ मथे त्यूड़ी पावे, जे ओ खोले वल जुल्फां दे राही राह भुल जावे। आजम एडा सोहना माही सानू किधरे नजर ना आवे। ते इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहां आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। जिस शान तो शाना सब बनिया, इन्हां सिकदियां ते कुरलांदियां ते लखवार सदकड़े जांदियां ते इन्हां बरदे मुफ्त वकांदियां ते शाला वत भी आवन ओ घड़ियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अक्सनका मा अकमलका। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना,
गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। ते खलीलुल्लाह ने जिसके लिए दुआएं की, ज़बीउल्लाह ने वक्त ज़िबा जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसको यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। कलीमुल्लाह का दिल रोशन हुआ जिस ज़ुल्फ़शानी से, वो जिसकी आरज़ू तड़पी जोशे लंतरानी से, वो जिसके नाम पे दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसकी याद में शाह सुलेमान ने गदाई की। दिले यहया में अरमा रह गए जिसकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे वाज़ आए जिसकी शान रहमत के। अज़ीज़ाने ग्रामी कदर, ये महबूब इतने ऊंचे कद वाले हैं, कौन बयान कर सकता है। लेकिन ये गरीब नवाज पैगंबर हमें भी कोटा दिया, फरमाया सुनो तुम्हारे बाद भी मेरे इतने पक्के मुहिब पैदा होने वाले हैं जो मेरा चेहरा नहीं देख सकेंगे, जिस तरह तुम तड़पते हो उसी तरह तड़पते रहेंगे। हजरत अबू उबैदा बिन हारिस ने सरकार के कदमों पे अपनी रुखसार रखे, आसमां की तरफ देखा, सरकार ने अबू उबैदा की तरफ देखा। अब इस हालत में मंजर कौन बयान कर सकता है। आखिरी लम्हे हो, कदम सरकार के हो, अबू उबैदा की नजर ऊपर की तरफ हो, सरकार की नीचे की तरफ हो, आंखें हुई ना चार। तो हजरत अबू उबैदा ने आखिरी पैगाम दिया, आका लो रानी अबू तालिबिन, काश जनाबे अबू तालिब आज देखते, काश ऐसा होता हजरत अली के वालिद गिरामी जनाबे अबू तालिब जिंदा होते। आका ये मंजर देख दे, कदम तुम्हारे हैं, रुखसार हमारे हैं, और आखिरी लम्हात हैं जो कसीदा उन्होंने लिखा था कि नुस्लिमहु हत्ता नुसरात दूनहु व नज़हलु अन अबनाइना वल हलाल, कि हम इस महबूब की हिफाजत करेंगे अपने बच्चे देकर, अपनी बीवियां देकर, अपना माल देकर, अपनी जान देकर। आका कसीदा तुम्हारे चाचे ने लिखा था, पूरा करके हमने दिखा दिया है और हमने हिफाजत की है। ये अबू उबैदा बिन हारिस थे, जब उस वक्त कह रहे थे 1450 साल बाद मुमताज कादरी ने फांसी के फंदे को चूम कर ये नारा लगाया, काश आका आज अबू उबैदा बिन हारिस जिंदा होते, उन्हें पता चलता वो तो कदमों को चूम के सरकार पे जान देता था। हम ना चेहरा देखा, ना सूरज पलटता देखा, ना चांद टूटता देखा, ना थूक के नजारे देखे, ना नजर के नजारे देखे, ना कुरान उतरता देखा, ना जबरील आता देखा। हमने अपने बच्चे नहीं मारे, अपनी जानें कुर्बान कर दी है। अजीजा ने ग्रामी कदर, एक वक्त होता है बंदा मुहिब होता है, बात याद है, एक वक्त होती है बंदा मुहिब होता है, एक वक्त आता है खुदा मुहिब होता है। बंदा महबूब हो जाता है, जब बंदा महबूब हो जाता है अर्शों से ऐलान आता है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाउन। फरमाया सुनो, जब बंदा मुहिब था वो अपनी मर्जी के मुताबिक करता था, जब खुदा मुहिब है वो अपनी मर्जी के मुताबिक करता है। मौला तू क्या करता है? फरमाया अब सोच तेरी होगी, चाहत तेरी होगी, सवाल तेरा होगा, आरजू तेरी होगी। कहां कहां, दुनिया की जिंदगी में भी, कब्र की जिंदगी में भी, जन्नत की जिंदगी में भी, आखिरत की जिंदगी में भी। सोच तेरी, सवाल तेरा, चाहत तेरी, आरजू तेरी, तमन्ना तेरी। मौला पूरी कौन करेगा? फरमाया जिसकी खातर रातों को जागता रहा, जिसकी खातर कुरान पढ़ता रहा, जिसकी खातर लोगों की खिदमत करता रहा, जिसकी खातर जो है लोगों को सुए हरम बेचता रहा, बोलता तू जा मर्जियां तेरियां खुदा पूरी करता जाता है। फिर ताकत कितनी आती है। अज़ीज़ाने ग्रामी कदर, फिर वली में ताकत कितनी आती है। अल वलियु मिन्हु, अल वलियु इस्मुम मिन्हु बिमानल करीब व बिमानल सिद्दीक व बिमानल मुहिब व बिमानल नसीर। अल्लाह का वली अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह का वली अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का वली अल्लाह का मुहिब होता है। अगली बात सुनने वाली है चौथी, अल्लाह का वली अल्लाह के इज़्न से अल्लाह की मखलूक का मददगार भी होता है।
اونچی آواز سے کہہ اب سبحان اللہ، بلند آواز سے بول ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کا ولی اللہ کے اذن سے اللہ کی مخلوق کا مددگار بھی ہوتا ہے۔ آؤ میں تمہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے کر چلوں۔ یہ جو مدد کرنے والے پھر ہوتے ہیں، دور و نزدیک کے فاصلے ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور چیز جو ہے وہ کتنی بھاری ہو یا کتنی چھوٹی ہو ان کے درمیان کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ چلو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہہ رہے تھے ملکہ بلقیس مجھے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ مفسر کہتے ہیں 2 ماہ کے اندر پہنچے گی، اس وقت کی مسافت کے مطابق 2 ماہ میں پہنچے گی آپ کے پاس۔ فرمایا ملکہ بلقیس مجھے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان تکونی من مقامک۔ اے سنو میرے درباریوں، کالا قرآن اعلان کر رہا ہے اور دھیان تمہارا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں مجھے ملکہ بلقیس ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت لا کے میری بارگاہ میں پیش کرے؟ اب تخت کیسا ہے؟ 80 انسانی ہاتھ لمبا ہے، 40 انسانی ہاتھ چوڑا ہے، 30 انسانی ہاتھ لمبا ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع ہے، اکیلے بندے کی کوئی واہ نہیں اس کو اٹھا سکے۔ 2 میل کی مسافت پہ پڑا ہوا ہے اور ملکہ نے 2 مہینے بعد پہنچنا ہے۔ فرمایا کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے میری بارگاہ میں اس کا تخت لا کر رکھے؟ ایک عفریت نامی جن بولتا ہے قال عفریت من الجن انا آتی کبھی۔ قرآن کہتا ہے کہ عفریت نامی جن بولتا ہے انا آتی کبھی، وہ تخت میں لے کر آتا ہوں۔ وقت کتنا لگے گا؟ قبل ان تقوم من مقامک، آقا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، محفل جمی ہوئی ہے، اٹھنے سے پہلے پہلے تخت لا کے تمہاری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ مفسر کہتے ہیں حضرت سلیمان جہاں بیٹھتے تھے کم از کم 3 گھنٹے ضرور بیٹھتے تھے۔ جن کہتا ہے 3 گھنٹوں سے پہلے پہلے تخت لا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا موڈ ہے اور در پردہ مسئلہ اور ہے۔ فرمایا تو بیٹھ جا، مجھے تخت اس سے بھی جلدی چاہیے۔ آنے والے نے 2 ماہ کے اندر آنا ہے، اس کے آنے سے پہلے تخت لانا ہے۔ 3 گھنٹوں میں لانے والا لا رہا ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے تیری ضرورت نہیں، تو بیٹھ جا، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ یہ موڈ ہے اللہ کے نبی کا، اور پیچھے مسئلہ اور ہے جو سمجھانا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ۔ ایک مرد اٹھا، ایک جنا اٹھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری اٹھا۔ عظمت کیا ہے؟ فرمانے لگے قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ اپنی شان آپ نہیں بیان کرتا، رب نے کہا وہ جس کے سینے میں زبور کا کچھ علم تھا۔ ادھر عفریت سے کہا تو بیٹھ جا، تو کہتا میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھیں، میں کوی بھی ہوں، امین بھی ہوں، میں تخت اٹھا بھی سکتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں لا بھی سکتا ہوں۔ اپنی تعریفیں آپ کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، بیٹھ جا، تیری نہیں ضرورت۔ یہ وہ اٹھا ہے صحابی جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بولا جس کے سینے میں کتاب ہے، میں لاتا ہوں۔ تفسیری روایت ہے، بتا تو کتنا وقت لگائے گا؟ قرآن نام نہیں بتاتا۔ مفسر کہتے ہیں نام آصف بن برخیہ ہے، وہ کہتے ہیں میں لاتا ہوں، کتنا وقت لے گا؟ آصف بن برخیہ جواب دیتے ہیں میرے رب کو اتنا پسند آیا قرآن میں بیان فرمایا۔ آصف بن برخیہ کہتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، حقا وقت کی کیا باتیں ہیں؟ توحید سیکھی آپ سے، کلمہ سیکھا آپ سے، اللہ کا ایڈریس ملا آپ کے دربار سے۔ وقت کی کوئی بات نہیں، توجہ، وقت کی کوئی بات نہیں۔ اوپر والی پلک نیچے آئے، نیچے والی پلک اوپر جائے، ابھی دونوں گلے نہ ملے، تخت لا کے تمہاری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ کیا عظمت ہے ولی کی، کیا عظمت ہے درباری کی، کیا شان ہے۔ سوچنے والے سوچتے رہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اتنا وقت بھی نہیں لوں گا۔ ہم تو ایک لمحے میں کئی بار جھپک جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آصف بن برخیہ نبی سے کہتا ہے لاتا ہوں تمہاری بارگاہ میں، وقت کیا ہے؟ تمہاری اوپر والی پلک نیچے آئے، نیچے والی اوپر جائے، ابھی تم آنکھ نہ جھپکو، میں لا کے تمہاری بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ آیا کیسے ہے؟ میرے داتا لاہوری سے پوچھ، اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں۔
وہ شیخ ہے جو لاہور کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر سارے لاہوریوں کو کعبہ دکھا دیتے ہیں. حضرت داتا علی لاہوری جو پنجاب کی زمین کو توحید کے جام پلانے والے ہیں اور دین کی سوغات سینوں کے اندر جو ہے وہ موجزن کرنے والے ہیں. حضور داتا لاہوری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کے 8 معنی ہوتے ہیں. ابھی تو نے 4 سنے، ان 8 میں سے 5واں بیان کرتے ہیں. اللہ کا ولی متصرف فی العالم ہوتا ہے. متصرف فی العالم کیا مطلب؟ وہ بیٹھتا لاہور کی دھرتی میں ہے، دیکھتا ساری کائنات کو ہے. وہ بیٹھتا بغداد کی دھرتی پہ ہے، دیکھتا ساری کائنات کو ہے. وہ بیٹھتا جو ہے سیال کی دھرتی میں ہے، دیکھتا ساری کائنات کو ہے. وہ بیٹھتا گولڑا کی دھرتی پہ ہے، دیکھتا ساری کائنات کو ہے. وہ بیٹھتا تو اوپرا کی دھرتی میں ہے، دیکھتا ساری کائنات کو ہے. وہ بیٹھتا مدینہ کی دھرتی پہ ہے اور دیکھتا ساری کائنات کو ہے. اور حدیث نے اس کا جواب دیا، میرے نبی کا فرمان بولا، عام کتاب سے نہیں، صحیح بخاری سے پڑھنے لگا ہوں، جلد 2 سے پڑھنے لگا ہوں. آقا کونین فرماتے لا یزال عبدی یتقرب علی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ کانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایک وقت ہوتا ہے بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے اللہ بندے سے پیار کرتا ہے. جب اللہ بندے سے پیار کرتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہے. مطلب کہتے ہیں کیا ہے؟ مطلب یہ ہے آنکھ بندے کی ہوتی ہے، طاقت دیکھنے کی رب کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، اٹھانے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے. ہم نے پوچھا صوفیوں سے بتاؤ یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں، بتاؤ یہ کان کس نے دیے ہیں، بتاؤ یہ آنکھ کس نے دی ہے، آنکھ میں بینائی کس نے دی ہے، کان میں سماعت کس نے رکھی ہے، ہاتھ میں طاقت کس نے رکھی ہے، زبان میں قوت گویائی کس نے رکھی ہے؟ یہ سارا کچھ تو میرے خدا کا ہے. یہاں پر کیا ہوا؟ کہتے ہیں تیری آنکھ ایک حد تک دیکھتی ہے، تیرے کان ایک حد تک سنتے ہیں، اور تیرے ہاتھ ایک حد تک اٹھاتے ہیں. جن کا اللہ بن جاتا ہے دور و نزدیک کے فاصلے مٹ جاتے ہیں. وہ بیٹھتے سلیمان کے دربار میں ہیں، 2 ماہ کی مسافت بھی کر جاتے ہیں اور اتنا بھاری تخت لا کے بھی سلیمان کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں. اس بنیاد پر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ والمتلاقون فیہ. فرمایا سنو، جو اللہ کی خاطر پیار کرتے ہیں، جو اللہ کی خاطر سفر کرتے ہیں، جو اللہ کی خاطر آتے اور جاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان سب کو جنت عطا کرنا رب کی رحمتوں کے ذمے ہو جاتا ہے. آخری بات سنو، بات ختم کروں. مدینے کی دھرتی تھی، میرے محبوب علیہ السلام آنسو بہا رہے تھے. قرآن کی 2 آیتیں میرے نبی کے سامنے آئیں جن کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ ایک کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تھا، دوسرے کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا. دونوں نبی کہہ رہے تھے مولا جنہوں نے ہمارا کلمہ پڑھا ہے وہ تو ہمارے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا تو جانے اور تیرا کام جانے. میرے نبی کی آنکھوں میں جب یہ بات گزری سرکار نے پڑھ کے رونا شروع کر دیا. رب ذوالجلال سے برداشت نہ ہوا، فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کر آؤ رونے کا سبب کیا ہے. کیا خود نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا، لیکن مسئلہ دوسروں تک پہنچانا چاہتا تھا. فرمایا جا جبریل پوچھ میرا محبوب روتا کیوں ہے. سرکار سے پوچھا گیا تو سرکار نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا، لیکن مجھے منظور نہیں ہے. میں ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں نمازیوں کا بھی آیا ہوں اور جو دین سے دور ہیں میں ان کا بھی آیا ہوں. اگرچہ وہ دین کے جو ہیں قریب آ جائیں گے، اگرچہ نمازیں پڑھنے والے ہو جائیں گے، لیکن جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ جاتا ہے میں ان سب کا رکھوالا بن کر آیا ہوں. میں آدھوں کا نہیں، میں پونوں کا نہیں، میں سب کا بن کر آیا ہوں. میں ان کی وجہ سے رو رہا ہوں. تو میرے محبوب کی بارگاہ سے جبریل جاتے ہیں، رب سے عرضی پیش کرتے ہیں مولا تیرا محبوب اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہے. جبریل پھر واپس آتے ہیں، کہتے ہیں رب ذوالجلال نے پیغام دیا ہے محبوب اپنے آنسو پونچھ لے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اپنے آنسو صاف کر لے. تیرے آنسو نکلتے ہوئے دیکھے نہیں جاتے. ہم وعدہ کرتے ہیں ان سنردی
युर्दीका वला नसूअका फी उम्मती, हम तुझे राजी करेंगे और इतना राजी करेंगे कि तेरी उम्मत को भी राजी कर देंगे, और कभी तुम्हें उम्मत के बारे में हम जो है गमगीन नहीं होने देंगे। ये वो वक्त था जिस वक्त मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने रब्बे जुल जलाल से दुआ और मांगना शुरू कर दी, तो रब्बे जुल जलाल ने दूसरा वादा किया, फरमाया महबूब अपने आंसू थाम ले, हम वादा करते हैं तेरी उम्मत के 70,000 अफराद को बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर देंगे। 70,000 अफराद का हिसाब ही नहीं लेंगे। आका फरमाते हैं जब मैंने रब का ये करम देखा, मैंने रब की बारगाह में हाथ उठाए, मौला अगर तू बढ़ा दे तो इसमें तेरा जाता क्या है, तेरी रहमत में कमी क्या आती है। रब ने जो बढ़ाया वो सुन लो, मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। आका कौनन फरमाते हैं मेरे महबूब ने फरमाया, मेरा रब कहता है जब वो 70,000 का टोला निकलेगा, हर एक के साथ 70,000 को मिलाकर बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हर 70,000 में से एक लूंगा, पीछे 70,000 लगाऊंगा, दूसरा लूंगा, पीछे 70,000 लगाऊंगा, तीसरा लूंगा, पीछे 70,000 लगाऊंगा, चौथा लूंगा, पीछे 70,000 लगाऊंगा। पहले 70,000 में से हर एक के पीछे 70,000 लगाकर बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अब हदीस पढ़कर देख मंजर क्या होगा। आगे होगा पहला, आगे होगा पीर, पीछे होगा मुरीद, एक दूसरे के बाजू पकड़े होंगे, एक दूसरे की तस्बीहां पकड़ी होंगी, चेन बनी होगी, हाथ में हाथ डले होंगे, गुरियां बनी होंगी, 70,000 की लाइन लगी होगी। मैं कहता मुझे कहने की इजाजत दो, आएंगे मेरे दाता लाहौरी, पीछे 70,000 मुरीद होगा, आएंगे ख्वाजा अजमेर, पीछे 70,000 मुरीद होगा, आएंगे गोल्डे वाली सरकार, पीछे 70,000 मुरीद होगा, आएगा 11वीं वाला पीर, पीछे 70,000 मुरीद होगा, आएंगे सियाल शरीफ की धरती वाले, आएंगे सुलेमान तस्वी, आएंगे शक्कर वाला बाबा, पीछे 70,000 की लाइन होगी। जब सारे आएंगे मेरा ईमान है फिर तुम्हारा पीर भी आएगा, फिर आएंगे पीर सैयद अहमद शाह, पीछे 70,000 की लाइन होगी। फरमाया पीछे हट जाओ, ये मेरे महबूब के महबूब है, बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल हो जाओ। अजीजान ग्रामी कदर, ये है वजह सुन्नी जो औलिया के दर पे जाते हैं, आखिरी पैगाम है यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, हो इज्जत नराली, हो फैशन नराला, रहा करते हैं क्या यूं ही मरने वाले, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बढ़ापे ने फिर आके तुमको सताया, अजल कर देगी तेरा एक दिन सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और जान देनी पड़ी, दिल गंवाना पड़ा, जख्म खाने पड़े, घर जलाना पड़ा, छोड़कर रौनकें सब गुलिस्तां की, जाके सहरा में डेरा लगाना पड़ा, दार पर भी घर हमको चढ़ना पड़ा, सर सरेआम हमको कटाना पड़ा, बेचना पड़ गई अगर शायरी भी मुझको, अपना ये दीवान मंडी में लाना पड़ा। तुझसे वादा है अपना है प्यारे आका, तुझसे वादा है अपना है प्यारे आका, तुझसे वादा है अपना है प्यारे आका, हम करेंगे ये सब कुछ तुम्हारे लिए। अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।